بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام مسلم والإمام القرطبي بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم والإمام القرطبي رحمهم الله ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: كتاب الطهارة، باب فضل الطهارة وشرطها في الصلاة. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. وعن مصعب بن سعد رضي الله عنه قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. باب في صفة الوضوء. عن حمران مولى عثمان أن عثمان بن عفان دعا بوضوء فتوضأ، فغسل كفيه 3 مرات، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. وعن أبي أنس أن عثمان توضأ بالمقاعد، فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم توضأ 3 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
idza stayqadha ahadukum min manamih falyastanzir thalathan fa inna syaitana yabitu ala khayashimi. Idza stayqadha ahadukum min manamih. Jadi kalau bangun tidur kata Nabi, falyastanzir thalathan. Istinsyak, ya. Istinsyak masukkan air ke hidung, istinsar mengeluarkan air dari hidung. Sunnah, sunnah sebelum wudhu itu. Jadi kalau kita masukkan air terus diisep, tidak dapat sunnah. Seperti kumur-kumur, sama aja itu. Kumur-kumur harus dimajjahu, harus dilepehkan. Kalau kumur-kumur habis ditelan, misalkan dia wudhu pakai air yang bisa diminum, kumur-kumur sekalianlah telan aus, tidak dapat sunnah. Harus dilepehkan biar dapat sunnah madmadah. Kemudian istinsyak itu masukkan air ke hidung. Istinsar mengeluarkan air yang masuk ke hidung itu. Nah, jadi masuk dan dikeluarkan, masuk dikeluarkan gitu. Istinsar. Ini hadis ajib kata Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang bangun tidur, falyastanthir thalathan, maka istinsyaklah. Istinsyak dan istinthar, masukkan air ke hidung, habis itu keluarkan. Dimana fa inna syaitana yabitu ala khayashimih, karena kata Nabi setan itu nginep di hidung kita. Tempat nongkrong setan pas kita lagi tidur itu di hidung. Jadi memang setan kan hobi di tempat-tempat yang kotor. Ngapa milih di hidung? Misalkan bukan di tempat yang lebih terbuka, di tempat yang tidak ada kotorannya, misalkan. Hidung kan ada kotoran hidung. Nah, setan demen di situ. Setan memang demen di tempat kotor-kotor. Kata Nabi, setan tuh nongkrongnya di situ. Yabit. Bata yabitu artinya tidur malam. Jadi tempat istirahat setan situ. Nah, kalau kita istinsyak, kemudian kita keluarkan, istinsarkan, dikeluarkan, ngusir setan. Tujuannya ya biar ibadahnya seger, semangat. Biar hari itu fresh, semangat. Kenapa? Karena setan udah kita usir. Kalau setan tidak diusir, susah untuk ibadah. Nah, jadi Nabi kasih tahu tempat-tempat ibadah atau tempat-tempat nongkrongnya setan. Nah, fadhil. Sebentar. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وكان له صحبة قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد في أخرى فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي أخرى فمضمض واستنشق واستنثر من 3 غرفات وفيها فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة وفي أخرى ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى أنقاهما. Nah, تفضل. Yabitu ala khayashimi. Setan itu tidur, nongkrong di hidung kita. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan nah, wahada ibarah amma yanaqidu min rutubatil anfi wa qadarihi al-muwafiqah lisyaitan. Jadi memang tempat yang kotor, tempat yang jorok, di situ tempat itu tempat yang menjijikkan.
ada kotoran di situ, tempat yang disukai sama setan. Dan dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW beliau menyebutkan bahwasannya setiap kita bangun tidur itu kita kita kalau tidak melakukan 3 hal maka masih diikat sama 3 ikatan oleh setan. Di setiap Bani Adam bangun tidur, itu ada 3 ikatan dari setan. Ada 3 ikatan dari setan. Yang pertama, ikatan pertama akan lepas kalau ketika bangun tidur kita langsung berzikir kepada Allah, baca doa bangun tidur. Ikatan kedua akan lepas dengan hadis ini, istintar, yang maksudnya wudu. Di hadis ini Nabi ngomong istintar, bukan cuma istintar habis itu ya mau tidak mau wudu maksudnya. Wudu. Wudu, dalam wudu kita istinsyak dan istinthar. Masukkan air ke hidung dan kita keluarkan lagi. Nah, wudu itu ngelepas ikatan kedua dari setan. Ikatan ketiga dilepas dengan sholat 2 rakaat. Yang melakukan 3 hal ini lepas dari ikatan setan. Harinya kata Nabi akan dia lalui harinya itu dengan senang, dengan semangat, seger. Tidak lesu bawaan. Kadang kan tanpa kita ketahui badan ini lesu, kadang bukan gara-gara penyakit, gara-gara setan. Jadi 3 hal itu, bangun tidur langsung zikir, baca doa bangun tidur, kemudian habisnya wudhu, habis wudhu sholat 2 rakaat khafifatain seperti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah Nabi itu kalau sholat pertama malam, jadi bangun, habis wudhu, sholat sunnah. Nah, sholat sunnah 2 rakaat itu khafifatain, singkat. Untuk apa? Hanya untuk melepaskan tali ikatan setan itu dulu. Nah, setelah 2 rakaat singkat, baru Nabi sholatnya panjang. Jadi Nabi sholat 2 rakaat pertama tahajud beliau itu singkat, pendek, tidak panjang, untuk melepas ikatan dari setan. Nabi tidak kata ikatan dari setan, maksudnya ini Nabi ngajari kita sunnah untuk kita. Nabi tidak mungkin diikat sama setan. Yang tidurnya para Nabi aja wahyu, kata Nabi aku tidur matanya, hatinya tidak tidur, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, fadhal. Sahabat yang meriwayatkan kepada kita sifat wudhu atau bagaimana wudhunya Nabi Muhammad SAW. 2 riwayat ini yang sangat terkenal dan syamil, maksudnya sempurna dari awal sampai akhir. Sayyidina Utsman bin Affan dan Abdullah bin Zaid bin Asim. Abdullah bin Zaid bin Asim ini bukan yang mimpi azan, bukan. Yang mimpi azan sahabat Nabi namanya Abdullah bin Zaid juga. Tapi lain, Abdullah bin Zaid bin Asim yang meriwayatkan sifat wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fadhal. Dibasuh ketika wudu itu mengeluarkan kotoran dari maksiat kita. Jadi kata Nabi kalau wudu basuh muka, semua maksiat yang ada di muka, yang ada di mata itu jatuh kata Nabi, luntur. Tangan begitu, kaki. Sudah kata Nabi, hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub. Selesai wudu bersih kita dari dosa. Tentunya dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar itu dosa yang butuh ditaubati, maksudnya butuh disesali, disadari. Kalau dosa kecil itu dosa yang dilakukan tanpa disengaja. Dosa kecil itu yang dimaksud di hadis ini dihapus secara otomatis yang dilakukan tanpa disengaja. Itu dihapus dengan wudhu. Bayangkan orang yang tiap batal wudhu, habis terus dosanya. Makanya disunahkan terus dalam keadaan berwudhu. Nah, fadhal. Lugatan adalah amtiwel dari lugatan dari segi bahasa celaka. Wail celaka. Atau syar'an kalau menurut syariat dalam hadis pernah disebutkan wail itu nama neraka. Nama neraka. Lil aqabi minan nar. Bagi orang yang wudu tidak sempurna. Yang wudu tidak sempurna bagian kakinya, itu kata Nabi akan masuk neraka.
Ya kenapa? Karena tidak sempurna wudhu, sholatnya tidak sah nanti. Sama macam meninggalkan sholat. Makanya neraka. Jadi hati-hati wudhu. Jangan berlebihan sampai was-was. Eh, jangan juga apa namanya terlalu santai. Akhirnya sampai teledor. Tidak perhatian kaki itu kena air atau tidak. Gitu. Khusus misalkan yang kakinya banyak lipetan, yang kakinya banyak pecah-pecah misalkan, itu perhatikan masalah kaki karena kaki itu paling jauh dari kita, nggak ngerasa, jadi harus perhatian. Oke, amalkan sunnah Nabi maka pasti wudhu kita benar. Sunnah Nabi dalat takhlil, jari kaki itu ini kan disentuh lah istilahnya, itu termasuk sunnah Nabi, dikosok biar yakin air sampai ke situ. Nah, Abu Hurairah kana yamuddu yadahu hatta yablugha ibtahu. Abu Hurairah pernah wudhu sampai ke ketiaknya. Nah, ini kata ulama tapi mazhab Abu Hurairah sendiri. Mazhab Abu Hurairah artinya itu pendapat beliau, ijtihad beliau dari hadis-hadis yang di hadis tersebut Nabi menganjurkan kita kalau wudhu untuk isbal. Nah, cuman isbal inda jumhuril ulama maksudnya bukan artinya kalau basuh tangan sampai ke ketiak, dah. Cukup sampai ke melewati sikut, jangan sampai pas-pasan niat istilahnya. Melewati sedikit, nah itu sudah isbal. Ya, dilebihkan. Lebihnya jangan sampai berlebihan juga. Kenapa? Karena wudhu itu airnya apalagi kalau masjid air wakaf lebih dari yang disunnahkan Nabi, tidak dianjurkan, bahkan bisa jadi haram kalau itu air wakaf untuk masjid. Sunnah basuh anggota wudhu 3 kali, ada orang yang pengen sampai 5, 7 kali, haram, mubazir itu. Sunnahnya sampai 3, tidak ada riwayat Nabi wudhu lebih dari 3 kali basuh anggota tubuhnya itu. Riwayat sekali ada, itu basuhan yang wajib. Riwayat Nabi basuh 2 kali, muka 2 kali, tangan 2 kali itu ada. Yang satu wajib berarti yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Riwayat Nabi wudhu 3 kali itu yang masyhur, itu yang sering dilakukan sama Nabi Muhammad SAW. Lebih dari 3 artinya kalau ada orang yang wudhu lebih dari 3 kali basuh tangannya dengan catatan basuhan pertama udah sah, artinya basuh wajibnya udah selesai, itu dikatakan mubazir. Walaupun wudhunya di tengah atau di tepi pantai, wudhunya di laut, di sungai, airnya udah bakal habis istilahnya, cuman dia lebih dari 3 kali tetap dikatakan mubazir. Al-Imam Ibn Ruslan dalam Nazaman Safatul Zubat mengatakan walau minal bahril kabiril tarafa, walaupun orang tadi wudhunya ngambil dari laut tapi basuh muka lebih dari 3 kali, mubazir haram, tidak boleh, min ikhwani syaitan, termasuk tingkah laku setan, jadi tidak boleh, harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah itu pemahaman beliau pengen ngamalkan sunnah anjuran Nabi tersebut sampai ke ketiak. Nah, cuman jumhurul ulama mengatakan sunnah tidak sampai ke situ, digabung dengan riwayat-riwayat yang lain. Karena fi'lus sahabi laisat bihujjah. Fi'lus sahabi atau qaulus sahabi itu di ulama di madhab, di ilmu usulul fiqih dibahas bahwasanya apa yang dilakukan oleh sahabat atau apa yang difatwakan oleh sahabat itu bukan hujjah, tidak bisa dijadikan hujjah. Yang harus dijadikan hujjah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalil itu ada 4: Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. 4 ini dalil argumen yang bisa dijadikan hujjah. Artinya apa? Artinya Anda bisa mengatakan ini sunnah. Mana dalilnya? Dari 4 ini. Anda ngomong misalkan basuh tangan sampai ke ketiak sunnah. Mana dalilnya? Abu Hurairah.
tidak diterima. Dari diterima. Harus dari 4. Kalau tidak dari Al-Quran, dari Sunnah. Kalau tidak dari Sunnah, dari ijma baik sahabat atau ulama-ulama setelah sahabat. Kalau tidak dari ijma, dari qiyas. Baru bisa dimenangkan atau diterima pengakuan ana basuh tangan sampai ke ketiak itu sunnah. Sedangkan kalau kita bersanad bertendensi dalilnya hanya fi'lu Abi Hurairah atau fi'lu sahabat, siapapun selain Abu Hurairah, fi'lu Umar, fi'lu Abi Bakar, tidak bisa dijadikan hujjah untuk menetapkan satu hukum. Jadi qaulus sahabi laisa bihujjah. Ucapan sahabat, pendapat sahabat, perbuatan sahabat itu bukan hujjah untuk dijadikan dalil. Kalau misalkan untuk dijadikan penguat, boleh. Ada 2 riwayat, ada 2 pendapat bertentangan. Kita lihat sahabat ngamalkan yang mana, sahabat ngamalkan yang A. Oh, berarti yang diamalkan yang A. Gitu. Ada 2 hadis misalkan. Satu bilang begini, satunya bilang begitu. Termasuk cara untuk mengetahui mana yang harus kita amalkan dari 2 hadis tersebut, itu cari sahabat ngamalkan yang mana. Contoh, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta, dua hadisnya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal Islam itu beliau wudu tiap habis makan makanan yang dimasak oleh api. Jadi tiap makanan yang dimasak oleh api itu sama Nabi dianggap membatalkan wudhu. Kalau kita batal terus wudhu berarti. Makanan kita sekarang dimasak oleh api. Batal wudhu. Di awal Islam begitu. Kemudian di akhir hayat Nabi, Nabi tidak wudhu setelah makan makanan masakan yang dimasak oleh dengan api, oleh api. Jadi ada hadis menyebutkan Nabi wudu habis makan makanan yang dimasak oleh api. Ada hadis juga Nabi tidak wudu habis makan makanan yang dimasak dengan api. 2 hadis sahih. Nah, cuman ulama untuk menguatkan bahwasannya yang batal wudu karena makan dari makanan yang dimasak dengan api itu mansuh, dihapus dengan dalil hadis yang Nabi terakhir yang diamalkan sama Nabi. Juga untuk penguat sahabat. Kata ulama, setelah Nabi wafat, sahabat tidak ada yang wudu kalau habis makan makanan yang dimasak dengan api. Sayyidina Abu Bakar tidak wudu, Sayyidina Umar tidak. Ini menunjukkan bahwasannya yang terakhir ditetapkan oleh Nabi bahwasanya tidak membatalkan wudu makan makanan yang dimasak dengan api. Nah, itu jadi penguat. Jadi penguat untuk salah satu dalil. Bisa. Bahkan Imam Malik sampai beliau tuh saking luar biasanya mengetahui dan menguasai pendapat ulama ahli Madinah, Imam Malik menjadikan amalu ahli Madinah, apa yang diamalkan oleh orang Madinah, tentunya bukan sembarangan orang, maksudnya oleh ulama Madinah. Ulama yang dimaksud Imam Malik, tabi'in dan sahabat, itu jadi penguat untuk salah satu hadis. Itu pendapat mazhab Imam Malik. Jadi misalkan ada satu hadis contoh misalkan ini contoh hadis Abu Hurairah ini, hadis yang menyebutkan Nabi misalkan Nabi wudu sampai basuh ketiak beliau, misalkan ada hadis. Diperhatikan sama Imam Malik, ulama dari sahabat dan tabi'in dari ulama Madinah ada tidak yang mengamalkan hadis ini? Dan nanti yang amalkan hadis itu semua basuh tangannya sampai lebih dari sikut sampai ke ketiak. Berarti hadis itu tidak diamalkan sama Imam Malik. Sahih. Hadisnya sahih, cuman tidak diamalkan.
Ini banyak juga di kitab Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ngomong ini hadis sahih, tapi ini hadis tidak diamalkan oleh ulama. Sahih, tapi tidak diamalkan. Kenapa? Bukannya ulama tidak mengamalkan sunnah Nabi atau berpaling dari sunnah Nabi, tapi ulama pasti punya dalil yang lebih kuat sehingga mereka tidak mengamalkan kandungan hadis tersebut. Itulah alasan Imam Malik. Bukan artinya Imam Malik, oh Imam Malik ini lebih percaya dengan amalul ulama daripada riwayat sahih hadis Nabi Muhammad. Tidak, Imam Malik mengatakan mereka ini ulama dari sahabat, dari tabi'in Madinah yang turun menurun ngelihat apa yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka tidak mengamalkan berarti itu hadis ada apa-apa. Walaupun hadisnya sahih, mungkin mansuh, mungkin dihapus, mungkin hanya diamalkan sama Nabi di awal Islam. Ketika Nabi mau wafat di akhir-akhir tahun hayat Nabi, dan diamalkan sama Nabi Muhammad SAW. Nah, dan seterusnya. Ini pembahasan di ilmu usul fikih. Nah, jadi Abu Hurairah wudhu sampai ketiak, itu mazhab beliau. Kita tetap harus mengikuti yang disepakati oleh ulama. Tendensinya tentunya riwayat ada dari Nabi Muhammad SAW. Tadi Imam Qurtubi menyebutkan salah satunya ketika Nabi selesai basuh tangan, semua Nabi selesai wudhu, kata Nabi tidak boleh lebih dari itu, dan tidak boleh lebih dari yang aku contohkan ini. Nah, itu termasuk dalil ulama untuk tidak mengamalkan apa yang diamalkan oleh Abu Hurairah, basuh sampai ke ketiak. Itu apa namanya, komentar kita hadis yang ini, Abu Hurairah wudhu sampai ke ketiak. Nah, betul. Nah, khisal fitrah, fitrah itu sunnah maksudnya, ya, sunnah dari Nabi. Qassus syarib, nipiskan kumis. Nah, jadi kumis itu kalau sunnahnya, riwayat yang masyhur, riwayat yang dipakai, yang banyak, itu apa namanya, ditipiskan, bukan dikerok. Walaupun ada sebagian ulama dengan ada riwayat yang mereka jadikan tendensi dikerok, cuman kalau sunnahnya ditipiskan, digunting, siwak, apa namanya, kumis. Wa ifa'ul lihya, kalau jenggot ditebelkan, dibiarkan jenggot. Jenggot itu sini. Lihya, lihya itu adalah bulu yang tumbuh di tulang rahang ini. Tulang rahang itu liha. Liha tulang rahang. Nah, bulu yang tumbuh rambut atau bulu yang tumbuh di situ namanya lihya. Ini jadi. Ini bukan jenggot, cambang kalau gitu ya. Arid kalau bahasa Arabnya arid. Ini jenggot. Nah, ini yang sunnah untuk dibiarkan, dipanjangkan. Cuma kata ulama tetap sunnahnya itu tidak terlalu panjang betul. Ya. Salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar, beliau punya rutinan tiap melebihi genggaman tangan beliau potong. Artinya kalau digenggam metu, nah itu dipotong sama beliau. Intinya jangan tersyuih lah intinya. Jangan sampai kelihatannya itu pudel, kumuh, serem dengan alasan pengen ngamalkan sunnah Nabi. Kan bisa dirapikan, enak dilihat, begitu kan sunnah Nabi. Kadang ada orang tuh yang pengen ngamalkan sunnah Nabi, tapi salah cara, niatnya baik, cuman salah caranya. Dilihat orang akhirnya kudul, apa itu, apa isinya itu, jenggotnya itu. Nggak, bukan tumor lagi, isinya udah tahu apa itu. Ah, itu yang rapi. Nabi itu jenggotnya panjang tapi enak dilihat, itu patokan. Kalau memang udah jenggot kita panjang dan enak dilihat, ya potong. Jangan memaksakan diri. Islam itu zain, Islam itu enak dilihat. Nabi enak dilihat. Kemudian natful ibil, kalau bulu ketiak itu sunnahnya dicabut. Yang biasa cabut gampang untuk mencabutnya. Yang udah biasa ngerok, udah tebal, udah bisa lagi, jangan dicoba-coba berdarah. Yang biasa cabut, kenapa dicabut? Karena lebih lama tumbuhnya bulu yang ada di ketiak. Dan kalau biasa nyabut bulunya udah tebal. Nah, makanya yang biasa
Nyabut, teruskan dicabut. Yang tidak biasa ya udah dikerok, yang penting dihilangkan. Halqul anah, sedangkan bulu kemaluan itu dikerok, bukan dicabut. Bahkan Al-Imam Abu Bakar Ibnul Arabi di sini diriwayatkan oleh Imam Qurtubi itu mengatakan jangan dicabut, bahaya, pengaruh nanti untuk bagian situ. Jadi jangan dicabut. Abu Bakar Ibnul Arabi yuaddi ila istirkhaiha, mencabut bulu kemaluan, bulu bagian bawah tuh akan menimbulkan ya, penyakit lah pokoknya menurut daerah situ. Pengaruh untuk yang di situ pokoknya. Jangan dicabut, dikrop gitu. Seperti sunnah Nabi. Ya. Halqul anah. Disebutkan di riwayat berikutnya al-ikhtitan, khitan, sunat. Sunat itu di mazhab Syafi'i wajib, di mazhab lain sunnah. Makanya di sini kan khamsun minal fitrah. Fitrah ini takwilannya adalah sunnah. Di mazhab lain sunat itu sunnah, di mazhab Syafi'i wajib karena Imam Syafi'i berpendapat ketika orang tidak sunat ada najis yang nempel di kulit bagian bawah itu. Makanya kulit itu harus dihilangkan sunat. Cuman sunnah-sunat atau masyru'iyat sunat udah dari zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu orang yang pertama kali sunat. Nabi Ibrahim sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW udah masyhur itu diamalkan sunat lebih bersih ya, untuk kebersihan lebih bersih, makanya di sunnah muakkadkan, tapi tidak wajib di mazhab lain. Di mazhab Syafi'i wajib. Nabi nyebutkan salah satu alasannya khaliful musyrikin, kata Nabi penampilan kita ini harus beda sama orang-orang musyrik. Di riwayat lain khaliful majus, yang dari Abdullah bin Umar khaliful musyrikin, dari Abu Hurairah khaliful majus, ya sama beh. Pokoknya jangan sama dengan orang musyrik, dengan majusi, mau majusi, kafir, Nasrani, Yahudi, pokoknya jangan sama. Mereka itu kata Nabi, kumis dicukur, dikerok habis, afwan, kumis dibiarkan, dipanjangkan, jenggotnya dikerok habis. Itu adat majusi. Adat majusi. Kumis dipanjangkan, Masya Allah, kadang kumis itu kan sampai panjang, jenggotnya habis. Ada jenggotnya, cuman dikerok sama mereka. Itu kata Nabi, jangan seperti itu. Sunnah kita, kata Nabi, jenggot dipanjangkan, kumis ditipiskan. Ditipiskan kumis. Jangan tebel-tebel. Pernah Nabi melihat Bilal. Bilal tuh kumisnya sampai ke bibir-bibir. Kata Nabi, Bilal, jorok itu, kotor. Kalau makan minyak-minyak kan nempel di mulut. Diajari sama Nabi pakai siwak. Nah, Bilal yang keluar dari siwak sini kotor. Nabi ajari Bilal cara gunting kumis. Itu sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Anas bin Malik mengatakan, "Bukita lana fi qassis syarib," kata Anas, kami diberi waktu atau dibatasi kapan paling lama kita nyukur semua itu 40 hari. Paling lama, jangan lebih dari 40 hari. Jangan lebih dari 40 hari kecuali kita udah cukur. Nipiskan. Sunnahnya, afdolnya dari Jumat ke Jumat. Seminggu sekali. Kalau bisa dipaskan di hari Jumat, ahsan, afdol. Pas-pasan misalkan hari Jumat, sebelum sholat Jumat, pengen kita ngerapikan itu. Ya rapikan. Sebelum sholat Jumat misalkan. Kalau tidak bisa, ya sudah kelewat. Besoknya Sabtu, tidak masalah. Yang penting terus diamalkan, terus dibersihkan. Nah, jadi ini sunnah-sunnah istinja ya, sunnah-sunnah Nabi istinja. Jangan istinja ngadep kiblat. Jangan buang hajat ngadep kiblat. Makanya buat hammam itu kita harus pintar mana arah kiblat. Jangan. Khilaf ulama di situ kalau di padang pasir atau di tempat terbuka atau bangun, pokoknya jangan ngadep kiblat lah intinya. Kemudian jangan istinja menggunakan tangan kanan, karena kanan itu mulia, sesuatu yang mulia digunakan tangan kanan. Tapi untuk yang kotor-kotor tangan kiri. Istinja, ngupil, jangan ngupil tangan kanan. Ngupil bersihkan kotoran hidung, bersihkan dengan tangan kiri, begitu. Jangan pakai tangan kanan.
Bahkan Nabi melarang untuk kita memegang kemaluan ketika istinja, ketika baul dengan tangan kanan. Jangan. Pakai tangan kiri, kalau perlu dipegang, kata Nabi, pegang dengan tangan kiri, tangan kanannya untuk megang airnya, untuk atau batunya, untuk cebok siap. Nah, jadi tangan kanan hanya membantu. Peran utamanya ada di tangan kiri. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak haram megang kemaluan dengan tangan kanan, cuman tidak disunnahkan. Sayyidina Utsman bin Affan, beliau mengatakan, setelah aku membaiat Nabi dengan tanganku ini, maka tidak pernah aku menyentuh kemaluanku dengan tangan kananku. Tidak pernah menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Sayyidina Utsman bin Affan. Selalu tangan kiri. Padahal innama huwa juz'un minka, kata Nabi dalam hadis. Itu bagian dari anggota tubuhmu, bebas istilahnya. Cuman adab ulama, tangan kanan untuk salaman dengan ulama, dengan masyayikh, dengan ikhwan muslimin, dengan insya Allah salaman dengan Nabi Muhammad SAW. Wah, ini tangan-tanganan ini. Ngambil kitab baik insya Allah, akhirul kitab bil yamin, biar selamat. Jadi ini tangan kanan untuk mulia-mulia. Jangan usahakan jangan menyentuh yang kotor-kotor dengan tangan kanan. Ya banyak. Itu semua rata-rata para ulama, para aulia dari sahabat tabi'in tidak pernah nyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Tidak haram, cuman mereka menjaga demi menghormati siapa yang akan mereka salami dengan tangan kanan tersebut. Nah, fadhal lanjut. Tidak boleh ini larangan. Kata Nabi, kalian itu harus berlindung dari orang yang melaknat kalian. Sahabat nanya, ya Rasulullah, siapa yang melaknat kita, yang melaknat kami, yang melaknat kalian kalau kalian buang air di tempat orang istirahat, tempat orang berteduh, janganlah buang air di situ. Nganggu akhirnya kan itu kata Nabi menyebabkan kalian dilaknat oleh orang yang mau istirahat. Nah, iya disumpahi jadi. Nah, jadi jangan sampai kena sumpah kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh di jalanan, tidak boleh buang air kecil di jalanan atau di tempat orang berteduh. Nah, jadi la yatawaddaun, sahabat Nabi tidur kemudian sholat tidak wudhu lagi, yang maksudnya tidur yang tidak batalkan wudhu, tidur yang tidak batalkan wudhu. Jadi Nabi itu sering kata hadis terakhir, Nabi itu yunadi rajulan, Anas bin Malik, uqimatis shalah, sudah masuk waktu sholat isya. Nabi lagi ngajak ngomong, ada wong sikok diajak ngomong sama Nabi, yunaji, ngomong sirri berdua. Falam yazal yunaji, terus Nabi berbicara dengan orang tadi sampai sahabat Nabi itu yang nunggu tadi tidur Nabi. Saking nunggu lamanya nunggu Nabi sholat isya. Nabi datang langsung qomat takbir sholat. Sahabat tadi yang ngantuk-ngantuk sambil nunggu Nabi sholat isya, katik yang wudhu lagi. Artinya an-naum mumakkin maq'adahu minal ardi la yubtilul wudu. Tidur yang posisinya mantap, sekiranya tidak bisa keluar angin dari tubuhnya, maka itu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu adalah takutnya pas kita lagi tidur metu angin, batal wudhu. Makanya kata ulama, umpama inti tidur misalkan di samping inti ada seorang yang maksum minal kadhib, ada orang yang mustahil dia bohong. Nabi berarti kan? Samping inti ada Nabi. Bangun inti tidur. Kata Nabi tadi, inti tadi selama tidur tidak kentut. Tidak batal wudhu. Kenapa? An-naum. Tidur itu membatalkan wudhu. Karena kata Nabi, an-naum al-wika al-ain wika usahwi. Mata ini, kesadaran kita ini adalah penutup, penghalang kita ini tidak sadar. Ketika mata tidur, hilang kesadaran kita. Nah, hilang kesadaran itu bisa kita melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Makanya kalau tidurnya mantap posisinya, dan ulama nambah lagi untuk orang yang tidak terlalu gemuk dan untuk orang yang tidak terlalu kurus, posisi duduknya mantap, sekiranya dari dubur tidak mungkin keluar angin, maka wudhunya tidak batal. Seperti yang dilakukan oleh para
sahabat. Allahu a'lam bishawab.